Good morning, everybody. I am Assistant Professor Dr. Kumari Priyamvada Dinesh Bhatt. I teach English and I also teach English to become second year, final year. And today we are going to learn the last lesson of the fifth semester of BCom, means BCom final year, fifth semester. The name of the lesson is Black Money and the Black Economy. It is written by C. Ram Manohar Reddy. Now see, all the views and all the opinions which are declared here, which are given here, are solely by the writer, and there is nothing by me in it. I am only and only explaining this lesson to you, and all the views and opinions are of the writer only. Black Money and the Black Economy by C. Ram Manohar Reddy. Introduction. C. Ram Manohar Reddy is an economist who has been writing on economic policy since the late 1980s. He was the editor of the prestigious Economic and Political Weekly between 2004 and 2016. He is now reader's editor for Scroll.in. This extract is a chapter from Demonetization and Black Money, a book which focuses on India's decision to demonetize its 500 rupee and 1000 rupee currency notes in an attempt to eliminate counterfeit notes, stop terror funding, and fight corruption and black money. This chapter introduces the terms black money and black economy and explains how the two interact with a white or legal economy. Let us start the lesson. We all seem to know that black money is something illegal and holding it is unethical, but what exactly is it and how is it produced? Writer says that everybody knows the term black money and the term black economy, but we do not know exactly what is black money and how it is produced. Black money or black income. Black money is best understood as income that is earned through two different processes. One kind is where income is generated from illegal activities such as extortion, trafficking, drugs, and corruption. Another kind is where it has been earned in legal activities but on which taxes and other dues are not paid to the government authorities at the central, state, or local levels. In this way, black money then is either income generated from illegal activities or income generated from illegal activities which then becomes illegal because it is not reported to the tax authorities. In this way, black money is generated or created through the illegal activities, or if it is created through the legal activities but the tax is not paid to the government, then also it turns as black money. The relative importance of each kind of black money varies from one society to another depending on the extent to which criminal activities are present and the degree to which taxes are evaded. In India, both sets of activities are prevalent to a large extent. Illegitimate activities in the form of corruption among government and elected officials are widely prevalent. So, too is tax evasion at the central and state levels and also in the payment of direct and indirect taxes. It is not easy to estimate the relative size of the two streams of black money or income, nor has apparently anyone attempted to do so. In India, black money created through both ways is immense in size, and nobody has ever tried to estimate the size of this both money. In India, the corruption is high according to the writer in each and every sector, and so that black money is created through illegal activities and then by
not reporting the income to the government, and in this way, by not giving the tax, people are also creating black money. In common parlance, both the income that is earned and the wealth that is accumulated from this income are referred to as black money. In this way, these both the money created through both of these ways is called as black money. The illegal or unaccounted income that is accumulated over time is held as wealth in different kinds of assets: real estate, that is land, etc., gold, jewelry, Benami bank deposits, bank accounts hidden from the tax authorities, or plain cash. This too is called black money. These assets can be held at home or abroad, with the holder of black wealth taking a decision based both on where it is best hidden and or where it can be put to better use. Black money can be hidden in the country or outside the country by the people. Strictly speaking, since one is income earned and the other an asset, the term black money should not be used to refer to both. But since black money is commonly used to refer to both income and wealth, this essay too uses the term black money interchangeably, and wherever necessary makes it clear if it is the illegal income or wealth that is being discussed. आता पहा, ब्लॅक मनी हा जो क्रिएट होतो तर हा एक तर इल्लिगल गोष्टींमध्ये गुंतवून इल्लिगल मार्गांनी तो क्रिएट होतो, आणि दुसरं म्हणजे लिगल मार्गांनी क्रिएट झालेला असला तरी त्यावरचा टॅक्स जर गव्हर्नमेंटला पे केला नाही तर त्याचं रूपांतर इल्लिगल इन्कममध्ये होतं. त्यानंतर ब्लॅक मनी हा दोन मार्गांनी गुंतवला जातो, एक तर स्थावर मालमत्ता आणि दुसरी जंगम मालमत्ता, म्हणजे सोनं आहे, चांदी आहे, दागिने आहेत, बँक डिपॉझिट्स आहे, ही सगळी मालमत्ता, आणि दुसरी जंगम मालमत्ता, आणि दुसरी स्थावर मालमत्ता म्हणजे बिल्डिंग्ज आहेत, फ्लॅट्स आहेत, याच्यामध्ये ह्या लोकांनी त्यांचा पैसा गुंतवलेला असतो. तर आता ही जी स्थावर मालमत्ता असते, बिल्डिंग्स, फ्लॅट्स, दुकानं या लोकांनी निर्माण केलेले, तर ह्याला काही आपण मनी म्हणू शकत नाही. पण भारतामध्ये मात्र ह्या दोन्ही गोष्टींसाठी ब्लॅक मनी हीच टर्म वापरली जाते, भारतामध्ये आणि जगामध्ये सुद्धा. त्यामुळे लेखक असं म्हणत आहे की त्यांनीसुद्धा या लेसनमध्ये, या एसेमध्ये ब्लॅक मनी हीच टर्म वापरलेली आहे. आता ब्लॅक इकॉनॉमी म्हणजे काय? द ब्लॅक इकॉनॉमी, देअर इज ब्लॅक मनी अँड देअर इज द ब्लॅक इकॉनॉमी. This part of the economy comprises the set of activities which generate black money or the activities into which legal turn illegal money flows. In this way, this economy means the set of activities, different activities through which the black money is created or through which the legal turn illegal money flows, that is called the black economy. म्हणजे असे सगळे उद्योगधंदे की ज्याच्यामध्ये इल्लिगल मार्गाने पैसा निर्माण होतो त्याला ब्लॅक इकॉनॉमी म्हणतात. शिवाय टॅक्स वगैरे लपवून ज्या गोष्टी केल्या जातात त्यालासुद्धा ब्लॅक इकॉनॉमी असं म्हटलं जातं. द ब्लॅक इकॉनॉमी म्हणजे हे ब्लॅक मनी ज्या ॲक्टिव्हिटीजमधून क्रिएट होतो त्या ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे ब्लॅक इकॉनॉमी. The black economy is also where the black money is employed in its illegal activities. आणि शिवाय पैसा हा इल्लिगल निर्माण होतो ती ब्लॅक इकॉनॉमी आहेच. शिवाय लेखक असं म्हणतात आहे की हा ब्लॅक मनी ज्या ठिकाणी गुंतवला जातो, एम्प्लॉय केला जातो, त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे त्या ॲक्टिव्हिटीज, त्या सगळ्या इल्लिगल ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे सुद्धा ब्लॅक इकॉनॉमी होय. Black economy generated in trafficking, for instance, may be plowed back to expand operations or could be invested in other illegal activities like smuggling or used to bribe public officials to look away from the crimes being perpetrated. Black money comes from the black economy, so if black money is to be removed from the economy, it is the black economy which must be destroyed, or conditions will have to be created such that it cannot survive. In other words, one of attempts to flush out black money without regard to the underlying black economy will, even if successful, not prevent fresh generation of black money. अशा रीतीने
ब्लॅक मनी हा ब्लॅक इकॉनॉमीमधून येतो आणि ब्लॅक मनी जर पूर्णपणे काळा पैसा जर आपल्याला इकॉनॉमीमधून काढून टाकायचा असेल तर ब्लॅक इकॉनॉमी म्हणजे जे इलिगल ॲक्टिव्हिटीज चालतात ह्या संपूर्णपणे डिस्ट्रॉय केल्या पाहिजे, काही प्रमाणात डिस्ट्रॉय तर झाल्या पाहिजे, तेव्हा हा ब्लॅक मनी जनरेट होण्याचं थांबेल, पुन्हा पुन्हा गुंतवल्या जायचं थांबेल आणि अशा रीतीने ब्लॅक मनी निर्माण होणं थांबवू आपण शकू किंवा सरकार करू शकेल. इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द ब्लॅक अँड द व्हाईट. आता ब्लॅक मनी आणि व्हाईट मनी हे दोघं कसे आहेत, एकमेकांमध्ये इंटरचेंजेबल आहे. म्हणजे व्हाईट मनीचं रूपांतर किंवा ब्लॅकमध्ये होतं, ब्लॅक मनीचं रूपांतर व्हाईटमध्ये होतं आणि हे इतकं सतत इंटरचेंजेबल असतं की हा पैसा ब्लॅक आहे की हा पैसा व्हाईट आहे असं आपण एकदम सांगू शकत नाही. देअर इज अ कॉन्स्टंट फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द व्हाईट अँड ब्लॅक स्ट्रीम्स. To give an example, a real estate developer who is paid partly in cash for his sales and does not report this income to the tax authorities may use these unaccounted funds in a variety of ways. आता इथे उदाहरण घेतलं आहे का रिअल इस्टेट डेव्हलपरचं, एका बिल्डरचं उदाहरण घेतलं आहे. आता हा जो बिल्डर आहे हा आपले फ्लॅट्स किंवा दुकानं हा जेव्हा विकतो तर तेव्हा ह्या काही इन्कम त्याचा सरकारला सांगतो की हा फ्लॅट किंवा हे दुकान एवढ्याला विकलेलं आहे आणि काही भाग त्याचा लपवून ठेवतो, टॅक्स देत नाही. इथेच पहिल्या नंबरवर ब्लॅक मनी तयार होतो. ही ऑर शी मे यूज वन पार्ट टू पे ए सेलर ऑफ सिमेंट इन कॅश हू टू विशेष टू हाईड धिस सेल फ्रॉम द टॅक्स ऑथॉरिटीज. त्यानंतर हा बिल्डर जो आहे हा सिमेंट जेव्हा विकत घेतो त्या सिमेंट निर्माण करणाऱ्या फॅक्टरीमधून, तर तेव्हा तो काही भाग त्याचा पैशामध्ये देतो आणि काही भाग त्याचा वेगळ्या स्वरूपामध्ये देतो. तर त्या सिमेंट विकणाऱ्या फॅक्टरीलासुद्धा असं वाटत असतं की आपल्यालासुद्धा टॅक्स वाचवायचा आहे. धिस पार्ट ऑफ द ब्लॅक मनी देन सर्क्युलेट्स इन द ब्लॅक इकॉनॉमी. आणि अशा रीतीने हे दोघंही टॅक्स ज्या इन्कमचं लपवतात ते इन्कम त्यांचं ब्लॅक मनीमध्ये रूपांतर होतं आणि हा ब्लॅक मनी हा ब्लॅक इकॉनॉमीमध्ये फिरत राहतो. द सिमेंट अलॉंग विथ अदर लिगली पेड फॉर मटेरियल्स मे बी यूज टू बिल्ड ए ग्रुप ऑफ फ्लॅट्स फॉर विच ऑल द नेसेसरी परमिशन्स हॅव बीन ऑब्टेन्ड. आणि अशा प्रकारे हे जे सिमेंट आहे, बिल्डर हे जे सिमेंट लमसम विकत घेऊन राहिलेलं आहे, हे सिमेंट तो काही भाग पैशामध्ये देऊन विकत घेतो की ज्या पैशाचं जो पैसा काही प्रमाणात त्याने टॅक्सपासून लपवलेला असतो, म्हणजे ब्लॅक मनीने तो हा सर्व विकत घेतो आहे आणि काही भाग तो सिमेंट विकणारासुद्धा या पैशांचा लपवून ठेवतो आहे, म्हणजे टॅक्सला दाखवत नाही आहे. अशा प्रकारे हे सिमेंट जे घेतलं गेलं हे काही प्रमाणात ब्लॅक मनी देऊन घेतलं गेलेलं आहे आणि त्यामुळे जेव्हा हा बिल्डर एखादा फ्लॅट बांधत असतो, एखादी बिल्डिंग बांधत असतो, तेव्हा ही बिल्डिंग बांधण्यासाठी सर्व लिगल परमिशन्स त्यांनी घेतलेल्या असतात. शिवाय या बिल्डिंग बांधणारे मजूर आहेत या सगळ्यांची वेजेस तो व्हाईटमध्ये देत असतो. मग बिल्डिंग बांधायची परवानगी त्यांनी लिगली घेतलेली असते आणि अशा प्रकारे इथे हिअर द ब्लॅक मनी इज कन्व्हर्टेड इंटू ॲन ॲसेट दॅट इज द पार्ट ऑफ द व्हाईट ऑर द लिगल इकॉनॉमी. अशा प्रकारे हा ब्लॅक मनी कुठे वापरला जाऊन राहिला आहे, व्हाईट इकॉनॉमीमध्ये वापरला जाऊन राहिलेला आहे. म्हणजे एकच व्हाईट मनीचं रूपांतर केव्हा ब्लॅक मनीमध्ये होतं आणि ब्लॅक मनीचं केव्हा व्हाईट मनीमध्ये होतं हे सतत हे सुरू असतं. ए सेकंड पार्ट ऑफ द रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स ब्लॅक मनी मे बी यूज टू बाय गोल्ड विच इज नॉट रिपोर्टेड अँड द लास्ट पार्ट केप्ट इन कॅश. आता हा बिल्डर काय करेल, एका पार्टने त्यांनी सिमेंट विकत घेतलं त्याच्याजवळच्या ब्लॅक मनीच्या, दुसऱ्या भागाने त्यांनी काय केलं, सोनं विकत घेतलं जे तो लपवून ठेवतो आहे आणि तिसरा जो भाग त्याच्याजवळ त्या कॅशचा उरलेला आहे तो ते कॅशमध्ये ठेवेल. So these second and third parts of the black money of the real estate developer remain part of the black economy as unaccounted assets. अशा प्रकारे हा जो बिल्डर आहे याने घेतलेलं सोनं आणि याने ठेवलेली स्वतःजवळची कॅश या गोष्टी कशा आहेत, आता ब्लॅक मनी आहे, ब्लॅक इकॉनॉमीचा तो आता पार्ट आहे. In the meanwhile, the trader of cement may use his cash income to pay his workers cash wages that are not reported in his books of account. आणि मग हा सिमेंटची फॅक्टरीवाला जो आहे याने सिमेंट जे विकलं आहे याला काही प्रमाणात ब्लॅक मनीसुद्धा दिल्या गेलेला आहे. तर हा स्वतःजवळ आलेला पैसा हा काय करेल, त्याच्या मजुरांना तो त्याची मजुरी कॅशमध्ये देईल आणि ही मजुरी तो पुस्तकात कुठेही नोंद करून ठेवणार नाही. The workers may use their wages to visit a store, buy groceries, demand and receive a receipt on which tax is shown as paid. आता हे मजूर सगळे
वेगवेगळ्या दुकानात जातील, किराणा दुकानात जातील, तिथून किराणा माल विकत घेतील, वेगवेगळ्या वस्तू विकत घेतील आणि त्यांना दुकानदार काय करेल की पे केल्याची पावती, तो रिसीट त्यांना देईल. अशा प्रकारे रिसीट दिली म्हणजे तो झाला व्हाईट मनी. आणि यांना जी मजुरी मिळाली आहे, मजुरांना ती कोणत्या पैशांनी त्यांनी दिली? सिमेंटवाल्यांनी दिली ती ब्लॅक मनी मधून त्यांना मजुरी दिली. या लोकांनी ही मजुरी किराणा दुकानात जाऊन किराणा माल विकत घेतला आणि त्याची रिसीट घेतली, म्हणजे त्या ब्लॅक मनीचं रूपांतर इथे व्हाईट मनीमध्ये झालं. हिअर द ब्लॅक मनी ऑफ द ट्रेडर गेट्स कन्व्हर्टेड व्हाया सर्टन पर्चेसेस ऑफ द वर्कर इन टू व्हाईट मनी. कारण तो किराणावाला काय करतोय, जेव्हा तो रिसीट देतो आहे तेव्हा तो त्याच्यावरचा टॅक्स गव्हर्नमेंटला भरतो आहे. There is then both a constant back and forth movement of money in both forms and therefore an intermingling of the legal and illegal activities. आणि अशा प्रकारे कॉन्स्टंटली इकॉनॉमीमध्ये काय होत असतं, कॉन्स्टंटली ब्लॅक मनीचा व्हाईट मनी, व्हाईट मनीचा ब्लॅक मनी असं सतत ते रूपांतर सुरू असतं आणि ह्या सगळ्या लीगल आणि इल्लीगल ॲक्टिव्हिटीज सुरू असतात. त्याच्यामुळे आपण हे डिफरन्शिएट करू शकत नाही की एवढा पैसा ब्लॅक आहे आणि एवढा पैसा व्हाईट आहे असं आपण छाती ठोकपणे म्हणू शकत नाही. This interaction between and consequent conversion from one to the other of black and white money could pose their own challenges to attempt to stamp out the black economy. आणि अशा प्रकारे हे एक चॅलेंजेस आहे गव्हर्नमेंट पुढे की ही ब्लॅक इकॉनॉमी कशी थांबवायची. ब्लॅक मनी इन इट्स ॲसेट फॉर्म ऑल्सो मूव्स बॅक अँड फोर्थ अक्रॉस नॅशनल बॉर्डर्स. आता हा ब्लॅक मनी फक्त देशातच फिरत नाही आहे, ब्लॅकचं व्हाईट आणि व्हाईटचं ब्लॅक असं करत तो देशातच राहत नाही आहे, तर देशाबाहेरसुद्धा तो जातो आहे. ब्लॅक मनी जनरेटेड ॲट होम कॅन बी टेकन आउट ऑफ द कंट्री अँड डिप्लॉईड अब्रॉड इन सम ॲसेट और इवन केप्ट ॲज बँक डिपॉझिट. आता हे जे लोक आहे ब्लॅक मनी क्रिएट करणारे, हे लोक देशामध्ये ब्लॅक मनी क्रिएट करतात, देशाबाहेर जाऊन काही तिथे गुंतवणूक करतात किंवा बँक डिपॉझिट म्हणून ठेवतात. आफ्टर ए व्हाईल इट कुड बी ब्रॉट बॅक टू इंडिया थ्रू ए लीगल रूट like an offshore financial center and invested as legal money in the domestic economy. आता हा जो ब्लॅक मनी आहे हा समजा त्या बिल्डरनी बाहेरच्या देशामध्ये बँक डिपॉझिट म्हणून ठेवून दिला आणि काही वर्षांनी त्यांनी तो ऑफशोअर फायनान्शियल सेंटरच्याद्वारे लीगल मार्गाने भारतात आणून पुन्हा लीगल उद्योगामध्ये तो गुंतवू शकतो. दिस इज कॉल्ड द राऊंड ट्रिपलिंग ऑफ ब्लॅक मनी. आणि अशा प्रकारे ब्लॅक मनी हा सगळीकडे फिरत असतो, त्याचं रूपांतर सातत्याने व्हाईटचं ब्लॅकमध्ये होत असतं. इन ॲन ॲसेट द इल्लीगल can also be embedded along with the legal. To return to our example of the real estate developer, when he or she sells a flat to a buyer, the price of the flat may cover both the legal expenditure as well as the expenditure incurred illegally, such as payment made with black money for the sum of the cement. The books of account may, however, tell a fake story. रायटर सेज दॅट अशा प्रकारे हा जो डेव्हलपर आहे हा काय करतो आहे, हा सुद्धा त्याच्या प्रत्येक व्यवहारामधून ब्लॅक आणि व्हाईट मनी निर्माण करतो आहे. ब्लॅक आणि व्हाईट मनीचं रूपांतर एकमेकांमध्ये होतं आहे. आणि जे काही अकाउंट्सची पुस्तकं हे लोक ठेवतात तर हे पुस्तकं खरे नसतात, ते सगळं खोटं त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं. हिअर देन द ब्लॅक मनी यूज्ड इन कन्स्ट्रक्शन इज एम्बेडेड इन द प्राईस ऑफ द फ्लॅट. आणि अशा प्रकारे हे ब्लॅक मनीने विकत घेतलेलं सिमेंट हे त्या लिगली बांधलेल्या फ्लॅटच्या बांधकामात वापरल्या जातं. द बायर ऑफ द फ्लॅट मे पे फॉर इट फ्रॉम टॅक्स पेड इन्कम अँड बाय चेक अँड मे पॉझेस इन ए फुल लिगल ॲसेट. आता तो फ्लॅट विकत घेणारा हा चेकनी पेमेंट करत असेल, टॅक्स देऊन पेमेंट करत असेल आणि पूर्णपणे लिगली तो फ्लॅट विकत घेत असेल, परंतु तरी त्या फ्लॅट बांधकामामध्ये वापरलेल्या काही वस्तू सिमेंट वगैरे सुद्धा हे कसं आलेलं आहे या ठिकाणी या उदाहरणामध्ये ब्लॅक मनीमधून आलेलं आहे. बट व्हॉट ही ऑर शी हॅज पेड फॉर comes with an element of black money used in its construction that he or she may not be aware of. अशा प्रकारे या फ्लॅटचं कन्स्ट्रक्शन पूर्णपणे ब्लॅक मनीमधून झालं आहे की व्हाईट मनीमधून झालं आहे हे त्याला माहीत नसतं. आणि या फ्लॅटचं कन्स्ट्रक्शन काही ते लिगल असतं, काही याच्यामध्ये इल्लिगल भाग असतो, जसं सिमेंट इथे ब्लॅक मनीने घेऊन वापरलं गेलं आहे. अशा प्रकारे लिगली फ्लॅट घेणाऱ्याला सुद्धा हे माहीत नसतं की
या फ्लॅटमध्ये कोणता भाग लिगल आहे आणि इल्लिगल आहे, अशा प्रकारे ब्लॅक आणि व्हाईट इकॉनॉमी ही एकमेकांमध्ये इंटरमिंगल्ड असते. व्हेन ही ऑर शी सेल्स द फ्लॅट, he or she may be compelled by the buyer to accept a part of the payment in cash that has not been reported to the tax authorities. आणि अशा प्रकारे जेव्हा ती व्यक्ती तो फ्लॅट पुन्हा विकत असते तेव्हा विकत घेणारा जो असतो तो काय म्हणतो की काही भाग तो चेकनी पेमेंट करत असतो आणि काही भाग कॅशने पेमेंट करतो, आणि कॅशने पेमेंट केलेला भाग गव्हर्नमेंटला सांगितला जात नाही, त्याच्यावरचा टॅक्स चुकवला म्हणजे भरला जात नाही. So here, through the various stages of production and sale, we have a combination of black and white. Construction money turning into white, first sale money, and then again into black and white, second sale money, a constant intermingling and moving back and forth of the money. पहिल्याच विक्रीमध्ये सिमेंट आहे त्यांनी ब्लॅक मनीने विकत घेतलं असल्यामुळे ते पूर्ण बांधकाम लिगल आणि इल्लिगल असं मिक्स बांधलेलं आहे. चेकनी तो विकत घेणारा विकत घेतो आहे तर ते सगळ्या पैशाचं रूपांतर व्हाईटमध्ये झालं. जेव्हा हा पहिला विकत घेणारा पुन्हा तो फ्लॅट विकून टाकतो तर तेव्हा तो समोरचा नवीन विकत घेणारा आहे तो काही भाग कॅशमध्ये देतो ज्याच्यावरचा टॅक्स पे केलेला नाही आहे. अशा प्रकारे त्या पुन्हा व्हाईट मनीचं रूपांतर ब्लॅक मनीमध्ये झालं. अशा प्रकारे हे सगळं इंटरमिंगलिंग आहे, याला अगदी बायफर्केशन आपण याचं करू शकत नाही. In various transactions, the stock of black money contained in an asset on sale can be converted into a flow, while stocks of black money, embedded or otherwise, can be held in different forms. The flows are often in cash. These were earlier entirely through cash, while conversions through cash flows continue to be important. New forms are now used. Increasingly, large value conversions of stocks into flows also take place through the financial system through sophisticated manipulation of accounts and not through cash. In the textbooks, stocks are assets and flows are incomes. Here in the discussion of black money, we use flows in a different sense to convey the conversion into cash and also an intermingling of white and black.